और खुराक दे नॉर्मल ही रखी दी है, इन्ना नहीं कि जिमें लोग करते हैं फीड इस्तेमाल कर रहा वो कर ज्यादती डंगर ना जुल्म हो जाता है। मेरी नज़र च जुल्म है और जुल्म जो है ना वो नहीं ठीक होंदा। जी जी नॉर्मल जी वो फीड रखो नॉर्मल जी, अगर तुहानू जरूरत के मुताबिक जे जानवर वो इन्नी को बर्न कर सकता है, खुराक इन्नी को हजम कर सकता है, बर्न कर सकता है, फिर उन्होंने तुसी उन्ना को जो ना वंडा उन्होंने दे सकते हो, मगर ज़्यादा नहीं, हैवी डोज नहीं। लाइक जानवर जो नुकसान करता है, हार्ट अटैक का अंदेशा बहुत ज़्यादा होंदा है, नहीं डंगर हजम करता, क्योंकि गोश्त अगर देखा जाए ना गोश्त ग्रोथ फेर ही करता है सुके पट्ठे नाल, तूड़ी है, चोखर है, वंडा है। जे तुसी आखो देना कि स्टाला या बस हरा पट्ठा है, सबज है, वो नहीं जानवर बनता हमेशा साड़ा प्रैक्टिकल है कि खुश्क पट्ठे ना पानी ना गोश्त ज़्यादा जड़ा ना, मतलब कि जो जानवर सुक्का पट्ठा खाए तो आटोमैटिक पानी प्यास लगे पानी पिएगा जी जी, वह ज़्यादा जड़ा ना ग्रोथ होएगी गोश्त की। असल ना एक तुहाडे कोल नैट कैश है, जस्ट लाइक तुसी डंगर मज्झां दा करदे हो ना जी, अगर सूइयां ने तो वो तुसी टाइम नाल सेल नहीं कर सकते, वह तुहानू लॉस भी हो सकता है। एक चीज़ खरीदण दे टाइम होर ये जिहड़ी है ग्रैजुअली इहदी कीमत आप ही होनी है जी जी, इहदी कम नहीं होनी। अगर तुसी उत्थों परचेज किया जितने का भी उदों ये 2-4 महीने सांभो तो तुसी ये वधेगा डे बाय डे। सो इस करके साडा इंतखाब इस लिए डंगरां दा कि जदों मर्जी तुहानू एनी टाइम पैसे की जरूरत पे तुसी सेल कर सकते हो। खूबियाँ ये न कि साहिवाल नस्ल जी खसूसी तौर पर साढ़े इस लोकल एरिए का माल एडी ग्रोथ नहीं करता कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए इधर की जू का माल उन्ना लैवल का मतलब ग्रोथ नहीं करता जिस लैवल की उस जू का माल करता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, तुसी सुनाओ ठीक ठाक जी? जी अल्लाह पाक दा बहुत शुक्र है। प्यारे भाई दा की नाम है? मेरा नाम साकिब अरशद है जी। साकिब भाई इलाका केड़ा जे? इलाका साडा तहसील पसरूर, पिंड जिहड़ा बलगन जी 3 किलोमीटर है पसरूर तो, शहजादे रोड ते। ते प्यारे भाई तुसी किन्ने अरसे तो ईद वास्ते बच्चे तैयार करदे हो पे? तकरीबन ऑलमोस्ट 5 ईयर तो असीं ये काम कर रहे हैं माशाअल्लाह। ते ए जेड़ा सर 5 साल दा तजर्बा है किस तरह दा रहा है? इस काम तो तुसी की सीखिया है या की हासिल कीता है? असीं अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ सीखिया भी है और अल्हम्दुलिल्लाह कारोबार दी भी नीयत ना देखा जाए तो बहुत अच्छा है जी जी। हाँ जी, कुछ दोस्त ने वो मज्झां रखदे ने, गावां रखदे ने, बकरियां रखदे ने, तुसी माशाअल्लाह जड़ी वच्छा फार्मिंग है ईद वास्ते ए करदे हो पे, तुसी ए जड़ी फार्मिंग है एदा ही इंतखाब क्यों कीता है? ये असल ना एक तुहाडे कोल नेट कैश है, जस्ट लाइक तुसी डंगर मज्झां दा करदे हो ना जी, अगर सूइयां ने तो वो तुसी टाइम नाल सेल नहीं कर सकते, वह तुहानू लॉस भी हो सकता है। एक चीज़ खरीदण दे टाइम होर ये जिहड़ी है ग्रैजुअली इहदी कीमत आप ही होनी है जी जी, इहदी कम नहीं होनी। अगर तुसी उत्थों परचेज किया जितने का भी उदों ये 2-4 महीने सांभो तो तुसी ये वधेगा डे बाय डे। सो इस करके साडा इंतखाब इस लिए डंगरां दा कि जदों मर्जी तुहानू एनी टाइम पैसे की जरूरत पे तुसी सेल कर सकते हो। ते सारे जेडे तुसी बच्चे खरीददे हो तुसी इन्हां नू किन्ना अरसा अपने फार्म ते रख के इन्हां नू तैयार करदे हो? असी ऑलमोस्ट कोई 5 तो 6 माह का जिहड़ा क्राइटेरिया हुंदा साडा टन्योर जी जी, उन्नी देर जिहड़ा असी इन्हां खुद जिहड़ा ना वो सैल्फ मेड बणींदा, मतलब आप इन्हां नू तैयार करीदा माशाअल्लाह। हाँ 5 तो 6 माह का। सारे दोस्तों नूं उन्हां दी खरीदारी दे मुतलक दसो, इन्हां दी खरीदारी एक अहम मरहला है जी जी बिल्कुल। नवे दोस्तों नूं दसो कि जदों तुसी जानवर खरीदण जांदे हो किस इलाके च जांदे हो, मंडी चों जानवर लैंदे हो या कि फिर टुर के लैंदे हो, ते इन्हां दी खरीदारी दे मुतलक कोई चंद ऐसियां गल्लां जिहड़ियां नवे दोस्तां नूं नुकसान तो बचाण। जी बिल्कुल, तुहाडा क्वेश्चन बहुत अच्छा है सर। असी मंडी चों मुल्तान मंडी लगदी है जी, उत्थों जाके माल खरीदी दा, पिंडां चों नहीं खरीददे उस टाइम साडे कोल पैसे हुंदे ने, वो मुनासिब नहीं हुंदा किसी पिंडां दे जाके असीं जिहड़ा ना कोई चीज़ खरीद सकीए। एक चीज़ नाले एक वाफर मकदार दे विच हर जरूरतमंद वेचण वाला भी मंडी आया हुंदा, कोई लैण वाला भी आया हुंदा। असीं मंडी मुल्तान दी जाके माल लियाईदा हर साल, ते अल्हम्दुलिल्लाह साडा तजर्बा ठीक है, मतलब असीं इन्हां तों काफ़ी ज़्यादा सिक्ख्या है। इंस्पायरेशन बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव जी जी, मतलब कि अच्छे बुरे लोग उत्थे जिहड़ा ना खास तौर पर व्यापारी टाइप ये तो बंदा सीखण नूं बहुत कुछ है। कारोबार ते कारोबार है ही है जी जी। हाँ जी ये चीज़ है। ते सर जदों तुसी एक जानवर दी खरीदारी करदे हो तुसी किहड़ियां गल्लां दा ख्याल रखदे हो, ते जेहड़ा अच्छा जानवर है ओहदियां कोई चंद एक निशानियां कोई खूबियां ये न कि साहिवाल नस्ल जी खसूसी तौर पर साढ़े इस लोकल एरिए का माल एडी ग्रोथ नहीं करता कंपैरेटिवली, अगर देखा जाए इधर की जू का माल उन्ना लैवल का मतलब ग्रोथ नहीं करता जिस लैवल की उस जू का माल करता है जी जी। मतलब मुल्तान लै लो तुसी, बावलपुर लै लो, इस इलाके का माल जिहड़ा ना तुहाडा इधर आन के अच्छा बड़े दा ओहदी ग्रोथ अच्छी होए दी ऐस निस्बत जी जी, तो इस करके असीं जिहड़ा ना माल उत्थों ही लियाईदा है और एहदी साहिवाल नस्ल बेस्ट है जिहड़ी है ना वो ग्रोथ वास्ते। और ऑप्शन भी यही है कि
ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਵੀ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈ ਪਿੱਛੇ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਔਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨੂੰ ਮੁਹਤਾਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਦੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਦੀ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਗਰੋਥ ਵੀ ਅੱਛੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਵਾਕਈ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਦਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਜੀ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਹਿਚਾਨਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਜਿਸਾਮਤ, ਉਹਦਾ ਵਜੂਦ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਫੁੱਲੇ ਦਾ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰੋਥ ਕਰੇਗਾ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹਦਾ ਬੰਨ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਡੰਗਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਬੰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੀ ਇਹ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਵਲੈਤੀ ਜਾਨਵਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਪਲੇਨ ਹੋਏਗੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਹੈ ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਵਲੈਤੀ ਔਰ ਦੇਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣਾ ਗਰੋਥ ਵੀ ਇਹਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ। ਇਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਨ ਹੋਏਗਾ, ਵਲੈਤੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦਾ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਜੀ ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿੰਨਾ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੰਡੀ ਚੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਜਦੋਂ ਅਸਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਏਜ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹੀ ਲਈਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਪੁੱਛਣ ਰੱਖੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਕੋਈ ਚੌਗਾ ਜਾਂ ਛਿਗਾ ਜਾਨਵਰ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀਦਾ। ਕਸਟਮਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਈਦ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਕਰੀਦਾ ਕਿ 2.5 ਸਾਲ ਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ 5, 26, 27 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੱਕ ਲਈਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੁੱਛਣ ਰੱਖ ਕੇ ਨਾ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਸੇਲ ਹੋ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇਤਨਾ ਕੁ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਦੋਂਦਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ। ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕੋਈ ਡੰਗਰ ਚੌਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜਾ 2 ਦੰਦ ਈਦ ਉਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਈਏ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਦੀ ਥੱਲੋਂ ਨੀਚਿਓਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਦੰਦ ਨੇ ਉਹ ਨਿਕਲ ਆਉਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂ, ਕਿ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਦਾ ਸਿਰਫ ਦੋਂਦਾ ਹੀ ਹੋਏ। ਚੌਗਾ ਜਾਨਵਰ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਜੇ ਵਡੇਰਾ ਥੋੜਾ ਹੰਡੇਪੇ 'ਚ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਚੌਗਾ ਛਿਗਾ ਇਸ ਕਰਕੇ। ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੋਂਦਾ ਵੱਛਾ ਲੈਣਾ ਹੈ ਉਹ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਦਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਸਰ ਦੋਂਦਾ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਮਲਤਾਨ ਜਾਂ ਬਹਾਵਲਪੁਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਲੈਂਦੇ ਉਹਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਂਦਾ ਜਾਨਵਰ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਮੂੰਹ 'ਚ ਲੱਗਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 70 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਉੱਥੋਂ। ਜੀ ਸਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਬੜੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਮੰਡੀ 'ਚੋਂ ਖਰੀਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਜੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਇਹਤਿਆਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਤਫਸੀਲ ਨਾਲ ਤਸੱਲੀ ਨਾਲ ਦੱਸੋ। ਸਰ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਐਡਵਰਮਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਰੋਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜੀ, ਉਹ ਐਡਵਰਮਿੰਗ ਦਾ ਖਸੂਸੀ ਤੌਰ ਤੇ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਰਾਕ ਦੇ ਨਾਰਮਲ ਹੀ ਰੱਖੀ ਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫੀਡ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਉਹ ਕਰ ਜ਼ਿਆਤੀ ਡੰਗਰ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਜ਼ੁਲਮ ਹੈ ਔਰ ਜ਼ੁਲਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦਾ। ਜੀ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਫੀਡ ਰੱਖੋ, ਨਾਰਮਲ ਜੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜੇ ਜਾਨਵਰ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੋ ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖੁਰਾਕ ਇੰਨੀ ਕੋ ਹਜ਼ਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬਰਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਵੰਡਾ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਮਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਹੈਵੀ ਡੋਜ਼ ਨਹੀਂ। ਲਾਈਕ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਨਹੀਂ ਡੰਗਰ ਹਜ਼ਮ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਫੀਡ, ਖੁਰਾਕ, ਚੋਖਰ ਵਗੈਰਾ, ਤੂੜੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਬੈਸਟ ਪੱਠਾ ਤੂੜੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੜੀ ਔਰ 2 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਟਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਡੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਪਾਈਦਾ, ਤੂੜੀ ਔਰ ਸਟਾਲਾ। ਪਰਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਡੰਗਰਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਪਰਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵਰਮਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਰ ਉਹ ਟਨਿਓਰ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਰ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ 5ਵਾਂ ਸਾਂਭਦੇ ਹਾਂ ਜਾਨਵਰ ਜਾਂ 6ਵਾਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਕਰੀਦਾ ਸਟਾਰਟ ਤੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਇੱਕ ਐਡਵਰਮਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਕੋਲ 18, 20, 25 ਦਿਨ ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਬੈਕਟੀਰੀਆ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਗਰੋਥ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਡੀਕਲ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦੀ ਜੀ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਫਿਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ 3 ਮਾਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਜ਼ਰ ਜਾਂਦੇ। ਮੈਂ ਕਿ 2 ਦਫਾ ਕਹਿ ਲਓ ਆਲਮੋਸਟ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 2 ਦਫਾ ਐਡਵਰਮਿੰਗ ਕਰੀਦੀ ਹੈ ਜਾਨਵਰ ਦੀ। ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੂੜੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ। ਜੀ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਸਰ, ਵੰਡਾ ਕਰੀਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ, ਮਗਰ ਉਹ ਇੱਕ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਟਾਈਮ ਹੁੰਦਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਐਂਡ ਤੇ 2 ਮਾਹ 3 ਮਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿ ਜਾਨਵਰ ਬਹੁਤਾ ਲੂਜ਼ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਲਿੱਸਾ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਸ਼ਤ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਨਾ, ਗੋਸ਼ਤ ਗਰੋਥ ਫੇਰ ਹੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸੁੱਕੇ ਪੱਠੇ ਨਾਲ। ਤੂੜੀ ਹੈ, ਚੋਖਰ ਹੈ, ਵੰਡਾ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਦੇ ਨਾ ਕਿ ਸਟਾਲਾ ਜਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਹੈ, ਸਬਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਨਵਰ ਬਣਦਾ।
ਬਣਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁਸ਼ਕ ਪੱਠੇ ਨਾਲ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਗੋਸ਼ਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਾਨਵਰ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਖਾਏ ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਾਣੀ ਪਿਆਸ ਲੱਗੇ ਦੀ ਪਾਣੀ ਪੀਏਦਾ ਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਗਰੋਥ ਹੋਏਗੀ ਉਹਦੀ ਗੋਸ਼ਤ ਦੀ। ਤੇ ਇਸ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਇਹ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁੱਕਾ ਪੱਠਾ ਇਹਨਾਂ ਲਈ ਸੂਟੇਬਲ ਹੈ। ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ 2 ਮਾਹ 'ਚ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਥੋੜੀ ਤਫਸੀਰ ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਵੰਡਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ? ਅਸੀਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਵੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਰ? ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਮੈਟਰਾ ਕੰਪਨੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਰਿਜ਼ਲਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈंने ਪਰਸਨਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਫਾਰਮ ਵੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਦੋਸਤ ਅਹਿਬਾਬ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਾਫੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤੇ ਨੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹ ਮੈਟਰਾ ਫੀਡ ਦਾ ਵੰਡਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰੀਦਾ ਔਰ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਕੰਪੈਰੀਟਿਵਲੀ ਬਹੁਤ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਅੱਛੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ। ਤੇ ਰੇਟ ਕੀ ਸਰ ਦਾ? ਰੇਟ ਵੰਡੇ ਦਾ ਜੀ ਸਰ ਉਹ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ ਹੋਲਸੇਲ ਤੇ ਬਥੇਰੇ ਨੇ। ਵੈਸੇ ਦੋਸਤ ਹੈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਰ ਹੀ ਕਨਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ 50-100 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ 40 kg ਦੀ ਬੋਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜੀ 40 kg। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਰੇਟ ਹੈ 40 kg ਦਾ? ਤਕਰੀਬਨ 1600 ਰੁਪਇਆ। 1650? ਹਾਂਜੀ ਤਕਰੀਬਨ। ਤੇ ਮਜ਼ੀਦ ਜਿਹੜੀ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਾਲ ਉਹ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹ ਟਰੀਟ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ 1800 1700 1750 ਆਲਮੋਸਟ ਇਤਨੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਸਰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਰੂਟੀਨ ਰੱਖੀ ਹੈ? ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਨਵਰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸੋਹਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸੋਹਣੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਸਰ ਪੱਠਾ ਹੀ ਹੈ 2 ਟਾਈਮ ਕਿ ਸਵੇਰ ਔਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 3-4 ਵਜੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾ 2-2.5 ਘੰਟੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਖਾਈ ਜਾਣ, ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਕਿ ਟਾਈਮ ਮੁਅੱਯਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਤਨੀ ਦੇਰ ਡੰਗਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਖੁਰਲੀ ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਚਾਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਇੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਰੱਖੀਏ ਨਾ ਜਾਨਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪੇਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭਰ ਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਖਰੇ ਕਹਿ ਲਓ ਕਰੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਉਹ ਚੀਜ਼। ਤੇ ਸਰ ਵੰਡਾ ਕਿੰਨਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਵੰਡਾ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਡੇਲੀ ਦੀ ਇੱਕ ਬੋਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਕੋਈ 4 ਕਿਲੋ 3-4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀਦਾ। ਸੋ ਅੱਗੇ ਇਹ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਟ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਵੱਧ ਜਾਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 3-4 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਲਈਦਾ 8 ਪੈਰ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਸੀ ਕੈਲਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਮਾਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਆ ਗਿਆ ਸਾਉਣ ਭਾਦਰੋਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਅੰਦੇਸ਼ ਹੈ। ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਉਤਨੀ ਚੀਜ਼ ਇੰਨੀ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਠੀਕ, ਹਾਂਜੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਤੇ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੈ ਜੀ ਸਰ। ਜਿਹੜਾ ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੀ 6 ਮਹੀਨੇ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬੱਚਤ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲੈਵਲ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਊਟਪੁੱਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਲੋਕ ਹਾਂ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਤਬਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਤਲਕ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਸਿਰਫ ਆ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਲੇਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਤਨੀ, ਸਿਰਫ ਵੰਡੇ ਦਾ ਕੱਢਣਾ ਹੁੰਦਾ ਖਰਚਾ ਔਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਵੈਸੇ ਹੀ ਚਲੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਤਕਰੀਬਨ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ 6 ਮਾਹ ਦਾ ਜਾਂ 5 ਮਾਹ ਦਾ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਕੋਈ 20,000 25,000 ਦੇ ਰਾਉਂਡ ਬਾਊਂਡ ਜੋ ਨਾ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਮਤਲਬ ਫੀ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੋਗੋ ਤੇ ਪਾਣ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 50,000 ਪਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਖਵਾਉਣ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਅਸੀਂ ਮੁਨਾਸਬ ਜਿਹਾ ਉਹ ਮੁਨਾਸਬ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦਾ ਲਿਆਈਦਾ। ਮੁਨਾਸਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਮਾਰਕੀਟ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਉਹ ਇਤਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਆ ਜਿਵੇਂ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਉਹ ਮਾਲ ਲਿਆਈਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਰੂਟੀਨ ਵਾਈਜ਼ ਲੋਕ ਆਮ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕਣ ਆਪਣੇ ਇਲਾਕੇ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸਾਂ ਕਦੀ ਮਾਲ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਖੜ ਕੇ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਾਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਮਾਲ ਸਾਡਾ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਹੀ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ 20 ਤੋਂ 25,000 ਜਿਹੜਾ ਰਾਉਂਡ ਬਾਊਟ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰ ਲਓ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਦਾ ਬਸ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕਾਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਰਚਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਇੱਕ ਅਭਿਰਾਜ ਹੈ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ 6 ਮਾਹ 'ਚ 20 ਤੋਂ 25,000 ਖਰਚਾ ਕਰਾਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਬੱਚਤ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਦੇਣੀ ਹੈ? ਬੱਚਤ ਤਕਰੀਬਨ ਕੁਛ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਹੀਵਾਲ ਨਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਈ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਛ ਕੈਟਾਗਰੀ ਕੁਛ ਐਸੇ ਜਾਨਵਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਗਰੋਥ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਰੇਟ ਵੀ ਉਸ ਟਾਈਪ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ।
ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੇ ਕਿ 20 ਤੋਂ 25 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 30-35 ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਇਤਨਾ, ਇਸ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਨਵਰਡ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਗੋਂ ਇੱਕ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸੇਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵੀ। ਹਾਂਜੀ, ਖਰੀਦਣਾ ਇਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜਿੰਨਾ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਆਈਡੀਆ ਨਹੀਂ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਵੇਖ ਕੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ 30,000, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਫਨ ਹੈ, ਹੁਨਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਹੈ। ਔਰ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈ ਸੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਤਕਰੀਬਨ 30,000 ਰੁਪਇਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਿਨੀਮਮ ਇਹਨਾਂ ਕੋ ਮਾਰਜਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿੰਨੀ ਕੀਮਤ ਹੈ? ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਕੋਈ 15 ਕੋ, ਉਹ 'ਚ 6-7 ਮੰਡੀ ਕੇ ਭੇਜੇ ਨੇ, ਕੁਛ ਕੋ 8-10 ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਕੋਈ 9-10 ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਜੀ, ਕੋਈ 3-4 ਜਾਨਵਰ ਅਸਾਂ ਸੇਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੇਟ ਦੱਸੋ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸਰ ਇਹ 'ਚ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਰੇਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 90 ਪਲੱਸ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 90 ਤੋਂ ਆਨਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੱਗੇ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ 1.5 ਦੇ 40-35 ਮਤਲਬ ਕਿ 50 ਦੇ ਲੈਸ ਦੈਨ 150 ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ 50,000 ਤੋਂ ਕਮ ਹੈ, ਇਹਦੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਹਤਰ ਹੋ ਗਿਆ 40-45-35 ਮਤਲਬ ਰਾਉਂਡ ਅਬਾਊਟ ਫਿਗਰ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਨੰਬਰ WhatsApp ਵਾਲਾ? WhatsApp ਨੰਬਰ ਹੈ 0347 6770 ਠੀਕ ਹੈ ਪਿਆਰੇ ਭਾਈ, ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਯਕੀਨਨ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਆ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ, ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।